Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Summa ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Keche Muhammed Qari okup jatıp biraz tolkundap bir ayattan ikinci ayatqa öte alбай biraz ilaganda. Al ayat Jaratkan Allah Tebarek ve Allah keremetli Kur'an-ı Kerim'de kıyamet gününde bendeler edip وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Kıyamette her birimiz terilerini aytat eken. Nege mağa karşı güvelik öte otasın dep. Senin kılgan kılık joruğun günölün kıyamatta adamdın terileri güvelik ötet. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Nege mağa karşı güvelik öte otasın. وَقَالُوا teriler etken. اَنْتَقَنَ اللّٰهِ اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Al bardık nerseni süйлötken Allah Teala meni süylötüp jatat deydi. Allah Kur'an'da Yasin sur. "El-yevme nahtimu ala afwahihim." Bugün alardın oğuzuna möhür basıp koyuyoruz deydi kıyamatta. Bu desem bu kel uyuğuna, ofisine peçat koygansa. "El-yevme nahtimu ala afwahihim." Allah aytat kıyamatta alardın oğuzuna möhür basıp koyuyoruz. "Ve tukellimuna aydihim." Bizge alardın kolları süyle beretti. Ve arjuluhum butları süyle beretti. Bima kanu yaksibun bu. Ya'malun bu. Bima kanu kolları butları kılgan amalları kılgan kesiplerini aytı beretti. Keşe Muhammed Qari okugan kullama nazijat juluduhum ar dozok ötüşüp küygönde kullama nazijat juluduhum terileri bışıp bütken kezde azaptı teri sezet. Kullama nazijat juluduhum dozok ötüşkönde ördün denesi terileri ar kurgap bışıp bütkönde beddellahum gayra juludihim başka terini çıkarabız deydi Allah Teala. Teri kүйüp sezbey kalgandan keyin başka terini östüröz deydi. Liyazuqul azab Allah Teala'nın azabını seziu üçün. Azapka duşar bolu üçün. Alar ne üçün buga duşar boldu? İnnellezine keferu bi ayatina. Bizden ayatlarga paygambar alıp kelgen dinimizge keremetli Kur'an'dagı bolgon kabarlardı jalganga çıgargan üçün alardın terilerini kıyamatda azaptap har bir teriler bışıp bütkөндөн keyin orduna kayra başka terini östüröz. Liyazuqul azaptın damın azabın sezi üçün dedi. Hurmatlı Müslüman bir toğanım, albatta Kur'an-ı Kerim'de düşünüp Kur'an'da manisi menen janagындай oku başka bir nesele kebirler imam nege toktop kaldı degen oy bolsa oşonu aytıp koyayın dedim ele. Hurmatlı Müslüman bir toğanım, Jaratkan Allah Tebarek ve Teala'ga kılgan ibadatlardan orozo ibadatı, namaz ibadatı, hac ibadatı, umra ibadatı bolgon siyaktı ata-enege kızmat kılуу, ata-enenin kadir barttoo, ata-enenin alkışın batasını alуу bul ibadatlardan birösü hurmatlı Müslüman. Ata-enege jakşılık kılуу degen ibadat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah ibn Mas'ud degen sahaba keldi dağı. Sa'altu Nabi sallallahu eyyul amal ahabbu ilallah. Allah'a en süyüktü amal emne dep suradım peygamberden. Kale as-salatu ala vaktiha. Öz vaktinde okulgan namaz dedi. Summa ey namazdan keyin kaysı dedi. Kale summa birrul validayn. Ata-eneni süyü. Ata-enenin alkış batasını aluu. Ata-enege kızmat kıluu. Birrul validayn ata-enege jakşılık kıluu. Summa qult keyin aytdım deydi. Summa ey ata-enege jakşılık kılgandan keyin kaysı dedi. El cihadu fi sabilillah. Huday jolunda cihatka çıkuu dedi. Hurmatlı Müslüman bir diningdi korgoo, mekeningdi korgoo, Kur'an'dı cihatka çıkkandan da jogorrak ne eken? Ata-enege hizmet kıluu. Ata-enenin alkış batasını aluu. Allah Tebarek ve Teala özünün ibadatıga baylanıştırıp bir neseni lap kelgen. Ve qada rabbuka alla ta'budu. Allah sizlerge hüküm kılat. Alla ta'budu illa iyyah.
жалғыз Құдайға сыйынғыла, ва бил валидейни ихсана, ата-енеңерге жақсылық қыл. Құдай Таала өзінің ибадатынан кейін эле ата-енеге жақсылық қылууну байланыштырып келген. Мұндан жоғарырақ ибадат жоқ, урматтуу мусулман бир тууганым. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Умардың баласы Абдулла, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ридаллаху фи ридал валидейн." Майткем не келіп атабыз? Неге ораза қырмап атабыз? Алланың разылығы үшін бе? Алланың разылығы ата-ененің разылығында дейді. Атаның, Аллах Тааланың разылығы ата-ененің разылығы. Ва сахатилла фи сахатил валидейн. Аллах Тааланың қары, Алланың ғазабы ата-ененің қарында. Ата-енеңді ыйлатсаң, ата-енеңді қайғыртсаң, жаратқан Аллах Тааланың қарына, қарғышына қаласың. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайғамбар алейхиссалам бүгін кейде айтады: "Мен 40 күнге чыгайын же 4 айга 3 күнге сиз менен чыгайын" деп елестетіп көрүң. Мақсат дамыламен чыгып калдым, сыражын дамыламен деп мисалда. Бирок сахабалар пайғамбар алейхиссалам жанына: "Я Расулалла, сиз менен даватқа жихадқа чыгайын десем, үйдө ата-энем ыйлап калды" дейт. Не болуп калды? Бизди карагын балам, кайда барасың деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ахайын валида, сен ата-энең тирүү де, ооба тирүү. Фафихима фажахид, жихатыңды барып ата-эненин астында кыл" dedi. Ата-энеңди разы кыл, ата-энеңе кызмат кылгын, ошо сенин жихатың болот dedi. Урматтуу мусулман бир тууганым, мен маселеде эмне үчүн көп бул нерсеге кайрылып атам? Biz ibadet-i şairiyye, Allah Teala'nın buyruk kılgan ibadetler, şeriat ibadetleri var. Namaz, oruç, zekat, hac. El-ibade et-taamuliyye. Adamlarga mamle olgan ibadet, birinci mamle ata-eneden başladı. Oşondan hurmatlı Müslüman bir Жаратқан Аллах Таалаға ең чоң күнөө Анас ибн Малик 10 жыл пайғамбарға сахаба қызмат қылған сахаба деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Әл-кабайру", чоң күнөөлөр, ең чоң күнөөлөр. "Әл-ишраки биллах", Алланың барлығына билигине шерик қошу, мазарға сыйыну, ташқа сыйыну, отқа сыйыну, Құдай Таалаға шерик қошу ең чоң күнөө. Екінші, "Ва уқуқул валидейн", ата-енені наразы қылу, ата-ененің қарғышына қалу. Андан кейін вақатлу нафс, адам өлтіру дейді. Адам өлтіруден мұрдадағы не екен? Ата-ененің қарғышына қалу, ата-енені. Ва шахадат зур, адам өлтіргеннен кейін жалғандан күбөлүк өту. Тилекке қаршы кейде билип билбестен жалған күбөлүк өткөндөр бар. Аллах Таалаға ширк кошкон сыяктуу чоң күнөө. Ата-энеге ак болгон сыяктуу чоң күнөө. Урматтуу мусулман бир тууганым, ата-энеңнин кымбат баалуулугун билгин келеби, кадыр баркын? Биз кейде ата-эненин кадыр баркынын билгин келсе, ата-энеси жок, жетимден сурап көр. Атасы жок, жетимден. Эненин кадыр баркын билем десең, апасы жок, жетимден сурап көр. Атасы жоктун барды кайгы капа башында. Дүниедегі проблеманын үстүндө. Атасы барчы, урматтуу мусулман бир тууганым. Атасы жок, үй бүлөнү кантип багам? Кайдан суюк май алам? Кандай картошка алам? Балдарыма кийимди каяктан алам? Үйдө кандай кылам? Үйдү кандай жылытам? Светти кандай төлөйм? Атасы барлар ойлоп да койбойсуңар муну. Атасы барлар муну ойлобойт. Жетимдерден сурап көр. Жылуулукка жетпеген, атанын мээрине жетпеген. Урматтуу мусулман бир тууганым, кимиңдин ата-энең болсо, балким ар күн тарабыдан барып колунан өп, чекесинен өп. Менин бактым, атам, менин кыбла сыяктуу ыйыгым менин. Колу бутунан өпкүлө. Сен атаңдын колунан миллион жол өпсөң да, апаңның таманını миллион жол өпсөң да, анын акын ата кыла албайсың. Атасы бар, акча менен, байлык менен сатып ала албай турган, таппай турган эң чоң ниматтын, эң чоң байлыктын ээсисин. Ата-энеси бар, акча менен, байлык менен сатып албай турган, таппай турган ниматка ээсин. Атасы барда аманчылык бар.
Атасы барда бейпілдік бар. Атасы барда атаның мейірімі бар. Атаның бар, үй бақтылу. Керек болса, үйге келсең, атаңның галошы батингес тұрса, тыйш жатасың. Атам үйде екенде. Бар бешікті бекітейін, башқа қылай. Атаңның керек болса, галошы тұрғаны, сен үшін чоң қадыр бар. Айтым, атасы жоқ тұрып. Тұрып атам, қана атам болса деп. Урматты мұсылман бір тоғаным, кімдің атасы бүгін тірі болса, анын ең чоң байлығы бар. Қырғызстанның құмторды берсең де таппайсың аны. Қырғызстанның жер астындағы, жер үстіндегі кенді берсе де, ата деген байлыққа еш нәрсе арзыбайды. Урматты мұсылман бір тоғаным, атаң өлгенде бардығы өледі. Ал мейір кетеді. Үйдегі тыныштық башыңа еме түшеді. Атасы қаза болған адам тез қарый түшеді. Ошондон пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланын разылығы атанын разылығында дейді. Кейбірлер атасы машинесін миніп қойса, атасы кішкене бұйымынан бірден салса, ем болып қалады ғой. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға сахабалардан бір өзі келді: "Я Расулалла, менің балам маға жетішту нафақа, жетішту тиын тыпыр бербейді" деді. Кейін айтты: "Я Расулалла, мен күшті кезде бұның күші жоқ еле. Сен атаңның суыдан, ұрығыдан емессің бе? Сен тишің жоқ еле. Сен басқанды білбейтілің. Сені кім жөлөктөп, ем бүгін галстуктук тақсаң, қолыңда бір урдасты берейіне болып қалса, сен қиын болып қалдың ба? Атаңа өлгенде де жетпейсің. Сен ошы атаңдың ұрығыдан екенді ұнытпа. Кішіне креслоға отырып қалсаң әлі, бұл сен түшінбейсің деп қаласың ба? Саға памперс ташыған кім әлі? Сілердің арада памперс жоқ. Жалайығыңды башқаны кім еме қылды әлі? Урматты мұсылман бір тоған. Мен күшті әлем, бұл күшсіз әле дейді. Мен бай адам, оның қолда еш нәрсе жоқ әле. Бүгін менің белімнен күшімнен қолымдан күш кеттім, бұл күшті балам дейді. Бүгін менің қолымда малы мүлкім жоқ, балам бай дейді. Бірақ байлығыдан маға жеткізген бербейді дейді. Пайғамбар саллаллаху «Анта ва малика ли абика». Ей, атасыға сараңдық қылған. Атаға жетішерлі тиын тыпыр бербеген. Ойлан, сен жана сенің малы мүлкің атаңдықы дейді. «Анта ва малика ли абика». Сен елемес, сенің үйіңді, машинеңді, баулықыңды бар несең атаңдықы. Урматты мұсылман бір тоғаным, атаң сенен разы болған кезде, урматты мұсылман бір тоғаным, бардық дерсі сенінде. Аллах разы болады. Жаратқан Аллах та бар қыл. Екі дүние бақтылы боласын. Атаң қайғырса, урматты мұсылман бір тоғаным, тұрмышыңда игілікке жетемді ойлы болғын. Атаның қарғышыдан етият бол. Кейбір уламалар айтады: асмандан түссе Иса, сенің ақыңа дуа қылса, Аллах қабыл қылбайды, ата разы болмайынша дейді. Иса пайғамбар келіп, саға алқыш батасын берсе де, атаң разы болмаса, Аллах қабыл қылбайды. Кейбір адамдар атаға қызғанады, атаға бой көтереді. Атаң бол болғанда сен жоқ елең. Бір саясатшы никто едің деп. Сен кім едің, айтшы? Қолың тисе жиіркене тұрған ош атаң ұрығыдан емессің бе? Бүгін атаңның киімі болып, атаң жанында басқың келбей қалды. Bir gün келеді, урматты мұсылман, атаның чепкенін жатып, киіп жыттағын келеді. Атаң киген топысын жыттап жатқын келеді. Жашоуда бір ғана адам бар. Саға қызғанбаған, өзі жетпеген нәрсеге жетсе, мен білбегенді білсе, мен кийбегенді кийсе, мен жебегенді жетсе, мен шықпаған даражаға жетсе деп, атаң қалайды, досын қалабайды. Аялың да қалабайды. Bir ғана атаң саға ошоны қалайды. Сенің атың жөнінде саға сыймықтанған кім? Мына менің балам деп. Сенің игілігіңе сыймықтана тұрған ата бар ал.
атанан башка сага бирөө мактаса, сенин жүзүңө күлсө, ал карама каршы сенден бир нерсе үмүт кылат. Анын сага болгон мактоосу, сага болгон кызматы карама каршы. Бир гана карама каршылыксыз эч нерсе күтпөгөн аталар. Белиндеги күч кетти, колундагы күч кетти. Сен ойлобойсуң, свет пулун ким төлөп атат, отоплениени ким төлөп атат, үйдөгү тамак ашты ким алып келип атат. Сен келсең даяр. Ушундай болуш керек экен деп ойлойсуң да. Урматтуу мусулман бир тууган, эй балам, балакай, сен кембагал кезде, атаң кембагал болуп бүгүн колдо жок болсо, сени баккан ошол эмеспи да? Ата-энени бүгүн ата-эне катары сыйлабасаңар, конок катары сыйлагыла. Орта Азия калкы, уйгуру, кыргызы, өзбөгү, тажиги бардыгыбыз конокты сыйлаганды билебиз да. Ата-эне бүгүн конок. Ата-эне катары кадыр баркына жетпесең, аны конок катары сыйлагын бир күн таппай каласың. Урматтуу мусулман бир тууганым, атаң жашоодогу эң баалуу инсан. Балким тилиңде, албетте калима, тасбих, тахлилден кийин ата деген сөз кандай таттуу сөз, а? Атам деп. Атажан. Атаң жашоодо эки жолу кайталанбайт. Досту табасың, аялды табасың. Ата жашоодо эки жолу кайталанбаган зат бул. Атаң ушундай тынчтык, бейпилдик, анын ордун эч ким баспайт. Сен таяна турган тоуң бул атаң. Атаңдын ордун тайкең да, байкең да, кайнатаң да эч ким баса албайт. Керек болсо бир тууган агаң да атанын ордун баса албайт. Аллага античем, атаны жоготкон кезде дүниөнүн таттуулук даамын жоготосуң. Бирок тилеге каршы, урматтуу мусулман бир тууган, мен муну сезгин деп айтып атам. Эмне үчүн? Рамазан айы кандай ыйык болсо, сенин күнөөлөрүңө кечирилүүсүгө себеп боло турган ай болсо, сенин атаң да ошондой. Эмне үчүн? Бүгүн молдокелер, хатиптер, имамдар минбарга чыккан кезде, даватка чыккан кезде эненин кадыр баркы жөнүндө сүйлөйбүз. Эненин тамагынын астында бейиш дейбиз. Эне жөнүндө сүйлөйбүз. Эне жөнүндө сүйлөйбүз. Жашоодогу эң кадыр барктуу эне дейбиз. Бирок ошол эле кезде атага көңүл бурбай коебуз. Эгер урматтуу мусулман бир тууганым, энең сени бул дүйнөгө алып келген болсо, дүниөнү алдыңа алып келген атаң болот. Урматтуу мусулман бир тууган, энең сага жашооду, өмүрдү тартуулап төрөгөн болсо, атаң сени бул дүйнөдө кантип жашооду үйрөткөн болот. Эгер энең 270 күн кучагында эмчек эмизген болсо, атаң өмүр бою сенин тамак ашыңа, кийим кечеңе, сенин ден соолугуңа караган атаң болот. Энең сени көкүрөгүндө көтөрсө, атаң сени мүрүндө көтөрөт. Күчү менен, башкасы менен. Сенин жоопкерчилигиңди көтөрөт. Энең дайым курсагың токпу деп сурайт, а? Ач эмессиңби дейт. Ата-энең ач калбаш, атаң болсо ач калбаш жолун үйрөтөт. Кандай калганда ач калбайсың. Энең сени жыгылбасын деп колуңнан кармайт. Атаң жыгылган жерден кандай турууну үйрөтөт. Эгер эне медресе болсо, эне бул мектеп дейбиз. Эне бул университет дейбиз. Ошо университеттин каржылоочусу, ошол мектептин спонсору, ошол мектептин мүдүрү атаң болот. Эне мээримдүүлүктүн булагы болсо, урматтуу мусулман бир тууган, ата аманчылыктын, тынчтыктын булагы. Бирөөдөн сураган экен, үйүңдө аманчылык, тынчтыктын аламаты эмне десе,
Үйімдегі тыныштықтың, аламаттықтың, бақтылылықтың аламаты эшигибиздин алдында атамдын галошу тургандыгыда депти. Атамдын чокою бут кийими эшиктин алдында турса кандайсың, келсең атам үйдө экен дейсиң. Жашоодо эң чынчыл, кошомотсуз, карама-каршылык сүйгөн жүрөк ал атанын жүрөгү болот. Ал сүйүү эч качан өзгөрбөйт. Урматтуу жаштар, келгиле. Ата-энебизди кадыр бартайлы. Бүгүн эмнедейбиз, урматтуу мусулман бир тууган? Ата-энеге үн көтөргөн, ата-эне менен кайшы айткан, ата-эненин алдында өзүнчө кыйын болгон, мен акылдуумун, данышманмын. Ата дары-дармегиң барбы? Ата кышкы батиңгең барбы? Ата орозду иче турган суусундугуң барбы? Койдукпу? Аллах хал жазаул ихсан илля лихсан. Жакшылыктын сыйлыгы жакшылык болбош керек беле? Жакшылыкка жакшылык менен кайтарбаш керек беле? Мана атасыңар көпчүлүгүң. Балаң жөтөлсө, ушун ордуга мен жөтөлсөм деп чыгасың. Сарсана болуп. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Жараткан Аллах табарак ва таала ар бирибиздин ата-энелерибизге узун өмүрлөр берсин. Бизди Аллах таала угуучу бенделерин кылып уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. Дагы кайра кайталайм, ата-энеси барлар тирүү кезинде кадыр бартагыла. Атаң бейиштин борбордук эшиги. Центральный эшиги. Кааласаң ал эшикти өзүңө кенен кылып бейишке каратып ача бергин, кааласаң аны жаап сал. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар бирахматика я архамар рахим.